मंगलाचरण चिंता संतानहंकारो यत्पादाम्बुजनेन वा श्रियाणान्तान्विताचार्याय प्रणमामि यदनुज्ञातो जन्तु सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वशान्ते ज्ञानाग्निमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समाधिरधिशेषेणिराशिराशिशैलं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः चतुर्भिश्च विराजते योऽसौ पञ्चधारकये नमः। क्या नाम दे दे? क्यों कीर्तन करूं? हाँ करो। महामहोत्सव श्री गोकुल गाम महामहोत्सव श्री गोकुल गाम महामहोत्सव श्री गोकुल गाम प्रेम मुदित जुवती जस भावत श्याम सुंदर कोले रे नाम महामहोत्सव श्री गोकुल गाम जहाँ तहाँ अवकात हरि कपूरी दधी मंथना गाम हरि कपूरी दधी भरत कुतूहल निसा अरुबासर आनंद में बीतत सबयाम महामहोत्सव श्री गोकुल गाम भरत कुतूहल निसा आनंद में नंद गोप सुता सब सुखया मोहन मूर्ति पूरण काम नंद गोप सुता सब सुखया मूर्ति पूरण काम चतुर्भुज प्रभु गिरिधर आनंद निधि नख शिख रूप शुभ
भत विराम महामहोत्सव श्री गोकुल गाम जय प्रभु નીચે થઈ ગોકુલ ધીરે થઈ ગયું. હા ઋત્વી, બહુ સુંદર. હો પ્રણામ જે જે. હા અક્ષિતા. શેઠ પુરુષોત્તમ દાસજીની વાર્તા. એકવાર મહાપ્રભુજી શેઠ પુરુષોત્તમ દાસજીના ઘરે બિરાજ્યા હતા. ત્યારે જન્માષ્ટમી હતી અને ત્યારે યશોદાજી અને બધા ગોપીઓ અને ગ્વાલ બધા એમના સ્વરૂપમાં આવ્યા અને શેઠ પુરુષોત્તમ દાસજી અને એમના બેટી રૂકમણીજીને એમ સાક્ષાત દર્શન થયો. તો મહાપ્રભુજીએ એમને કીધું કે તમે પોતાના સાક્ષાત સ્વરૂપમાં ન આવો, અમે તમારો રૂપ ધારણ કરીએ અને અમે તમારો રૂપ ધારણ કરીએ એવી રીતે તમે આવો. તો ત્યારથી જ્યારે પણ જન્માષ્ટમી હોય છે ત્યારે કોઈ યશોદાજી બને છે, ગોપી બને છે, કોઈ ગ્વાલ બને છે. ત્યારથી મહાપ્રભુજીએ આ રીત કરી. આમાંથી આપણે એ શીખ મળે છે કે આપણે આપણા માર્ગની વાત ગુપ્ત રાખવી જોઈએ. આપણે એમ ખબર પડે છે કેમ કે મહાપ્રભુજીએ એમ યશોદાજીને ના પાડી કે તમે તમારા સાક્ષાત સ્વરૂપમાં ન આવો. જે પણ વૈષ્ણવ ન હોય એમને સાક્ષાત દર્શન થાય એટલે. અને આમાંથી શબ્દ છે જન્માષ્ટમી અને ઉત્સવ. ઉત્સવ એટલે ઉછળવું, આપણા મનનો આનંદ ઉછળે, બારે છલકે એને ઉત્સવ કહેવાય છે. જન્માષ્ટમી જેનો જન્મ અષ્ટમીમાં થયો હોય એને જન્માષ્ટમી કહેવાય છે. જેમ કે કૃષ્ણજીનો જન્મ અષ્ટમીમાં થયો છે અને એને જન્માષ્ટમી કહેવાય. આપણે એકાદશી વ્રત કરીએ. 4 જયંતિ હોય છે: જન્માષ્ટમી, રામનવમી, નરસિંહ ચતુર્દશી, વામન દ્વાદશી. હા, ત્યારે આપણે એકાદશી વ્રત કરવા જોઈએ. જે થઈ ગયું. કોઈને કઈ કહેવું છે? જી જે શ્લોક કરવાનો, પાઠ કરવાનો. હા, કરો. શ્રી યમુનાષ્ટકમ. નમામિ યમુનામ અહમ सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटाम् तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलसत् प्रकटगन्धशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धुः सुता। भुवन पावनी
भुवं भुवन पावनी मधिगता मने कस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्यप्रियम्। अनंत गुणभूषिते शिव विरञ्चिदे वस्तुते गणागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संस्कृते मम मनः सुखं भावय। यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामेयात् कमलजा सपत्नी वयद् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्। नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो यमोपि भगिनी भगनी नहीं यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिय अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै। स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यममोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजयी सङ्गमः। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं निगमाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गोपीजन वल्लभाष्टकम्। सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमाला परिभूषिताय उदारहासाय लसन्मुखाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। आनन्दनन्दादिकदायकाय बकीबकप्राणविनाशकाय
मृगेन्द्रहस्ताग्रजभूषणाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय गोपाललीलाकृतकौतुकाय गोपालकाजीवनजीवनाय भक्तैकगम्याय नवप्रियाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। જે થઈ ગયું હવે સમજો. હા, કરીએ. मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हय्यङ्गवीनाशन रञ्जनाय गो स्वादुदुग्धामृत पोषिताय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोस्तु गोपीजन वल्लभाय। जो आ श्लोकનો પહેલો જે ચરણ છે એ બહુ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. એમાં ભંડા, ભંજન અને હૈયંગવીના આ ત્રણે ત્રણ જે અનુસ્વાર અને અનુનાસિક છે એ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. ભ પછી અડધો ણ અને એને ડ સાથે જોડેલો છે, ભંડા. તો ભાવ ઉપર અનુસ્વાર આપણે લખીએ તો એ અનુસ્વારથી પણ આ જ ઉચ્ચાર નીકળે. પણ અનુસ્વાર ન લખીને અહીંયા એનો અનુનાસિક લખવામાં આવ્યો છે. અનુનાસિક એટલે ય, ન ને મ, આ અનુનાસિક કહેવાય છે. એટલે વર્ગનો જે પાંચમો અક્ષર, વર્ગ એટલે ક ખ ગ ઘ એટલે કવર્ગ કહેવાય. ક ખ ગ ઘ ङ, ગુજરાતીઓ એને અંગ બોલે છે. પણ અંગ તો અંગ શબ્દમાં ङ આવે છે અને એનો ઉચ્ચાર સરળતાથી થઈ શકે એટલા માટે અંગ બોલે છે, પરંતુ છે એ ङ. ઉચ્ચાર એનો કેમ થશે? જેમ ક બોલીએ તો આપણા જીભનો અંદરનો ભાગ છે એ ઉપર તાળવાને અડે, ક, ત્યાંથી જ ङ નીકળશે. પણ એની અંદર એક નેસલ સાઉન્ડ એડ થશે એટલે નાકથી અવાજ નીકળશે ङ. એટલે ગ બોલવા જઈએ અને અનુસ્વાર સાથે ગ બોલો તો ङ એવો જ ઉચ્ચાર નીકળે. તો કુલ વર્ગ કેટલા છે? 5 વર્ગ કહેવાય છે. વર્ગ એટલે ગ્રુપ. એટલે આ જે કોન્સોનન્ટ છે, વ્યંજનો છે, એના 5 વર્ગ છે અને એનો પહેલો અક્ષર જે છે વર્ગનો, એનાથી એ વર્ગનું નામ પડે છે. તો કવર્ગ એટલે ક ખ ગ ઘ ङ, આ કવર્ગ કહેવાય. તો ક નું જે ગ્રુપ છે એમાં કેટલા વર્ણો આવે છે? ક, ખ, ગ, ઘ ને ङ. દરેકની અંદર 5 વર્ણો છે. વર્ણ એટલે કેરેક્ટર, અક્ષર કે કોન્સોનન્ટ, વ્યંજન. બીજો છે એ ખ છે. કવર્ગ પછી ચવર્ગ. પેલો કવર્ગ પછી ચવર્ગ એટલે ચ, छ, જ, ઝ ને ય. આ જે ય છે એનો ઉચ્ચાર જ્યાંથી ચ નો ઉચ્ચાર થાય છે તે જ રીતે ય નો ઉચ્ચાર થશે. તો ચ, ધ્યાનથી ધીરેથી બોલો, ચ ચ. તો એના માટે
અંદરથી જીભ જે રીતે તાળવાને ઉપર લાગે છે એવી રીતે યા બોલતી વખતે પણ લાગશે, પણ એની અંદર એક એડિશનલ નેસલ સાઉન્ડ અનુનાસિક છે એની ધ્વનિ એમાં જોડાશે. તો જેમ યજ્ઞ છે એનો ય આપણે બોલીએ એને જો અનુસ્વાર અનુનાસિક સાથે બોલી જઈશું તો આ ચવર્ગનો અનુનાસિકનો સાઉન્ડ નીકળશે. તો કવર્ગની અંદર ગ અનુનાસિક છે, બીજો ચવર્ગ એમાં ય. હવે આ બે જે છે અનુનાસિક એનો ઉપયોગ હવે લખવામાં લગભગ નથી થતો. આધુનિક જે ભણાવવામાં આવે છે એમાં ङ અને ય આ નથી ભણાવવામાં આવતા. એને કારણે લોકોને એ અનુનાસિકને જોડીને એને કેવી રીતે ઉચ્ચાર થાય એનો અભ્યાસ નથી રહી ગયો, પણ આમાં ક્યાંક ક્યાંક એ અક્ષરોને આપણે એવી રીતે લખ્યા છે જેમાં આ એક વર્ડ શબ્દ છે, જેમ હૈયંગવી ય પછી કવર્ગનો અનુનાસિક એટલે ङ એ અડધો છે અને ગ આખો છે. હૈયંગ યંગ આ જે ङ બોલી રહ્યો છે એ અનુનાસિકનો છે. તો યંગ પછી ગવી. જો અહીંયા અનુસ્વાર કરી દઈએ તો જેમ કાલે આપણને ભક્તિને જેમ સમસ્યા થઈ હતી, કોઈ એક શબ્દ અનુસ્વારમાં બોલવામાં એનો ઉચ્ચાર અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર મ જેવો થાય એમ કરીને એણે એવું કર્યું હતું. સાહેબ તો આપણે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર હતું કે કહ્યું હતું. તો હવે જુઓ, ધ્યાનથી સમજો કે હવે જે લખાય છે અત્યારે હિન્દી ગુજરાતી વગેરે એમાં હૈયંગવીનાશન આવું લખવું હોય તો યના ઉપર અનુસ્વાર કેવલ લખી દેવામાં આવે છે અને પછી ગ, તો યંગ. જેમ ગંગા લખવું હોય તો ગ ઉપર અનુસ્વાર અને પછી ગા તો ગંગા. પરંતુ અનુસ્વાર જે છે એ અહીંયા કવર્ગનો અનુનાસિક છે, એટલે જેને તમે અંગ કહો છો તે ક ખ ગ ઘ ङ. તો અનુસ્વારની જગ્યાએ જો તમે અનુનાસિક લખો તો અહીંયા જે લખ્યું છે ને યંગવી, તો અડધો ङ થશે અને એ ગ ની સાથે જોડાશે, તો યંગ આ ઉચ્ચાર એનો થઈ શકશે. તો હવે આનો પ્રિન્સિપલ એ છે કે અનુસ્વાર પછી જે વર્ગનો વ્યંજન હોય એ વ્યંજનનો પાંચમો અનુનાસિક જે છે એ અનુસ્વારના જગ્યાએ આવે. તો અહીંયા ગ છે તો ક ખ ગ ઘ ङ એટલે અનુસ્વારનો ગ થયો. એના આગળ જુઓ હવે ભંજ. તો જે ચવર્ગ આપણે અત્યારે જોયો ચ છ જ ઝ ય એ ચવર્ગ કહેવાય છે. ચવર્ગનો અનુનાસિક ય છે. હવે અહીંયા શા માટે ય ઉચ્ચાર થાય છે? તો એનું કારણ એ છે કે ભ પછી જ છે. જ એ ચવર્ગનો અક્ષર છે. ચ છ પછી જ ત્રીજો. તો જો જ પહેલા કોઈ અનુસ્વાર આવી રહ્યો છે તો એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર ય જેવો થશે. તો ભંજ. દાખલા તરીકે સંચય, તો એમાં ચ છે એના પહેલા અનુસ્વાર છે સ ના ઉપર, તો એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર ય જેવો થશે. તો સંચય. તે જ રીતે ખંજર. તો જ ના પહેલા ખ આવ્યો એના ઉપર અનુસ્વાર છે તો આપણે બોલીશું ખમ, પણ જ પાછળ આવે છે એટલે એનો ઉચ્ચાર મ ન થઈને ખંજર. તો આ અનુસ્વાર છે એનો ય અનુનાસિક. હવે જુઓ એના પહેલા, હવે પેલા કવર્ગ પછી ચવર્ગ, એના પછી તવર્ગ આવશે. તથ દ ધ ન આ તવર્ગ છે.
તો પ્રિન્સિપલ એ જ છે કે તવર્ગનું વ્યંજન એના પહેલા જો અનુસ્વાર આવે તો એ અનુસ્વાર નો ઉચ્ચાર તવર્ગના અનુનાસિક જેવો થાય. એનું ઉદાહરણ આપણે લઈએ સંતોષ. સ ઉપર અનુસ્વાર છે તો આપણે ઉચ્ચાર એનો સામાન્ય રીતે કરીએ, જો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો સમ. પણ જો પાછળ ત છે સંતોષનો ત, તો તવર્ગનો અનુનાસિક તથ ન એ અનુસ્વારનો અનુનાસિક થઈ જશે, એટલે સંતોષ. પછી સમતોષ એવું આપણે નહીં બોલીએ. એવી જ રીતે ગંતવ્ય, તો ગ ઉપર અનુસ્વાર પછી તવ્ય, તો ગમતવ્ય એમ નહીં બોલીએ પણ ગંતવ્ય આ રીતે ઉચ્ચાર થશે. આમાં આ જે શ્લોક છે એમાં એ તવર્ગના અનુનાસિકનો કોઈ ઉદાહરણ નથી, એટલે અત્યારે આપણે એને નથી લઈ રહ્યા, તમે ધ્યાનમાં રાખો. એના પછી ભંડાખિલ. તો ભંડાખિલની અંદર ભ ઉપર અનુસ્વાર અને પછી ડા. હવે આ ડા જે છે એ તવર્ગ પછીનો વર્ગ આવે છે ટવર્ગ. એનું વર્ણમાલા કેવી રીતે છે? ક ખ ગ ઘ ङ ચ છ જ ઝ ય, પછી ટ ઠ ડ ઢ ણ. તો ટ ઠ ડ, તો આ ટવર્ગ થયો. ટવર્ગનો અનુનાસિક છે એ ણ છે, ટ ઠ ડ ઢ ણ. એટલે ભ પછી જો ડ આવે તો ભ ઉપરનો જે અનુસ્વાર છે એનો ઉચ્ચાર ણ જેવો થશે. તો ભંડા, ભંડા આ રીતે એનો ઉચ્ચાર થાય છે. તો આ અનુનાસિક અને અનુસ્વાર સાથેનો આ સંબંધ છે. અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર ક્યારે કેવો થાય એનો આ નિયમ છે, અને એને સમજવા માટે આપણે અનુસ્વારને જો એના અનુનાસિક પ્રમાણે લખતા આવડી જાય તો પછી ઉચ્ચારમાં કોઈ ગડબડી ન થાય. જેમ અહીંયા ભંડા, એમાં અડધો ણ અને ડ એ રીતે લખ્યું છે. તો મથાન ભંડાખિલ, પછી ભંજનાય, હૈયંગવિનાશન રંજનાય. જો આમાં પણ ફરી પાછું એ જ છે, ર ઉપર અનુસ્વાર એના પછી જ આવે છે. જ એ ચ વર્ગનો છે, તો ચ છ જ. ચ વર્ગનો અક્ષર હોવાથી અનુસ્વારનો અનુનાસિક પણ ચ વર્ગનો થશે, એટલે ય. તો ભંજા ભંજનાય. ગોસ્વામી દુગ્ધામૃત પોષિતાય નમોસ્તુ ગોપીજન વલ્લભાય. થયું આ સમજમાં? હવે કરો ભલે ઉચ્ચાર. મથાન ભંડાખિલ ભંજનાય હૈયંગ વિનાશન રંજનાય ગોસ્વાદુગ્ધામૃત પૌષિતાય નમોસ્તુ ગોપીજન વલ્લભાય. મથાન ભંડાખિલ ભંજનાય હૈયંગ વિનાશન રંજનાય ગોસ્વાદુગ્ધામૃત પૌષિતાય નમોસ્તુ ગોપીજન વલ્લભાય. મથાન ભંડાખિલ ભંજનાય હૈયંગ વિનાશન રંજનાય કંઈક અલગ રીતે બોલી. ફરીથી બોલ. હૈયંગ વિનાશન રંજનાય. ગવીના વી દીર્ઘ છે. હૈયંગ વિનાશન રંજનાય ગોસ્વાદુગ્ધામૃત પોષિતાય નમોસ્તુ ગોપીજન વલ્લભાય. મથાન ભંડાખિલ ભંજનાય
विनाशनरञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हयङ्गविनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हयङ्गविनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डालिखिल भञ्जनाय हयङ्ग विनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मण्डालिखिल भञ्जनाय हयङ्गविनाश रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हेयङ्गवीनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हेयङ्गवीनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हेयङ्गविनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मथान भण्डाखिल भञ्जनाय हेयङ्गविनाशन रञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। ચાલો હવે વિરામ રાખીને ફરીથી જોઈન થઈએ.